हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा शाश्वती चैनल को तुम को स्वागत आशा करे तुम माने भले थिबो। तो पूर्व वीडियो मानकरे आमे ऑलरेडी +3 पिलांकर कोर 1 कोर 2 रो बहुत सारा टॉपिक आलोचना करि सारिछु। आ तार लॉन्ग क्वेश्चन पीडीएफ भी मु तुम को शेयर करि सारिछि से वीडियो रे ही तो शो होछि। शॉर्ट क्वेश्चन तार जो इंटरनल कोन कोन क्वेश्चन आसीबो से वीडियो भी मु ऑलरेडी अपलोड करि सारिछि। भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेदरे कोन इंटरनल क्वेश्चन आसीबो कि नाटकर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद काव्यर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद कौन इंटरनल क्वेश्चन आसीबो मु ऑलरेडी ताको शेयर करि सारिछि। जो माने वीडियो देखि ना जाई देखि दबो बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन हेछि पूर्व वीडियो रे। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन टाइम मु ऑलरेडी वीडियो अपलोड करि सारिछि तार पीडीएफ भी तुम को वीडियो रे शेयर करछि। तो आज आम आलोचना करिबा महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद। एग्जाम पाखी आसलानी बहुत कम दिन अछि ए मंथ रे मे भी तुम इंटरनल एग्जाम सब पिलांकर बोधे। तो महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद संपर्क रे आमे तमरो जे तो फर्स्ट यूनिट रहउची को 2 पेपर रे रहउची फर्स्ट यूनिट काव्य और महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप। तो आमे काव्यर संज्ञा स्वरूप लॉन्ग क्वेश्चन पीडीएफ मु तुमको शेयर कर देइतली वीडियो रे। एटा महाकाव्यटा मु करि नथिली शेयर तो आज करूची तो देखि दबो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक अछि। बाकी रहले निहाती रूपे तुम को वीडियो टी भल लागिवो काहे कि नोट बहुत सुंदर हेछि तुम को पय लॉन्ग क्वेश्चन पय परफेक्ट रहइबो। ठीक अछि चलो आगो को ताल देखिबा कोन रहउची। महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद परिभाषा बा संज्ञा देख महाकाव्यर डेफिनेशन कौन रोचे। महाकाव्य हेउची काव्य साहित्यर एक महत और गुरुत्वपूर्ण शाखा जेउथिरे राष्ट्र जाति समाज धर्म संस्कृति और नायकत्व मूल्य गुड़िकर विशाल चित्रण होइथाय। महाकाव्यर मुख्य लक्ष्य हेउची वीरता धर्म नीति देश प्रेम और मानवीय मूल्यर प्रशंसा करी आदर्श नायकଙ୍କ जीवन को प्रस्तुत करिबा। महाकाव्य तार ना काहे कि महाकाव्य हला पिला माने ना सेतिर किछि महान कार्य वर्णना हेतिबो तो सेति पय तो ता ना महाकाव्य हला। काव्य रे कोन ना किछिटा नॉर्मल कथा थाए देवादेवीଙ୍କ कथा थाए नायक नायिकाଙ୍କ राजाଙ୍କ कथा थाए कि महाकाव्य रे ना वीरत्वर कथा थाए। जो काव्य भी महाकाव्य लिखा था सेतिर किछि वीर कार्य हेतिबो किछि गुटे जो माने वीरत्वर गाथा गान करा जायथि से भगवान को वीरत्व हो किंबा से नायक नायिका राजा रानी मानकर वीरत्वर कहानी हेता। तो महाकाव्य होछि एया जोथे कोन हेथाय ना वीरत्वर कहानी वर्णना करा जायथाय। महान गुरुत्वपूर्ण शाखा जेउथे राष्ट्र जाति समाज धर्म संस्कृति और नायकत्व मूल्य गुड़िक विशाल चित्रण होइथाय। ठीक अछि बुझियला इंट्रोडक्शन कोन रहउची देख तापर संक्षिप्त रे हम कोन कहिबा ताको ना जेउ काव्य रे विशाल घटना दीर्घ कहानी आदर्श वीर नायक धर्म नीति समाज और मानवतार उत्कृष्ट प्रतिरूप रहे सेही बा काव्य को महाकाव्य कहा जाय। बुझियला सिंपल वर्ड अछि निहाती तमे बुझि परबो किछि भी डिफिकल्ट नै। तो बुझियला महाकाव्य एति पय कहा जाय जे सेथिरे नायक मानकर महानता वीरत्व गाथा नायकत्व को वर्णना करा जाय था सेति पय ता होचे महाकाव्य महान घटना बळे जोथे वर्णना हेय थाए। महाकाव्यर स्वरूप देख महाकाव्यर किछि मुख्य वैशिष्ट्य बा स्वरूप होची सुनो क्वेश्चन जदि आसे महाकाव्यर वैशिष्ट्य कोन तमे कंफ्यूज हबो नाही। वैशिष्ट्य जहा स्वरूप ताहा जोटा को नेचर कहा जाय को नेचर को जिंस रहिले से लेखा रे हम ताको महाकाव्य कि नाटक कोन कहबा जोथिरे तार एई नेचर थिबा हम ताको जानिबा जे हां एटा गुटे महाकाव्यर पदवाच्य को महाकाव्य हम कहि परिबा। तो महाकाव्यर वैशिष्ट्य क्वेश्चन लासी पारे कि महाकाव्यर स्वरूप आसी पारे गोटिए वर्ड थिबो वैशिष्ट्य नले स्वरूप दुईटा सेम बट गोटिए वर्ड माने मीनिंग एका अलगा अलगा वर्ड तेणु तुम माने कंफ्यूज हबो नाही। तो सेति पे मो ब्रैकेट रो वैशिष्ट्य भी देइछि ब्रैकेट रो स्वरूप भी लिखिछि तमे कंफ्यूज जेमति हबोनी दुईटा वर्ड को परिचित हेबो दुईटा वर्ड गोटे बोली मीनिंग बुझियला। ठीक अछि महाकाव्यर स्वरूप देख विशाल आकार और दीर्घता फर्स्ट होछि विशाल आकार और दीर्घता। फर्स्ट पॉइंट होछि विशाल आकार और दीर्घता। महाकाव्य
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଗ, ପର୍ବ, ଅଧ୍ୟାୟ ଓ ଆଖ୍ୟାନ ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏଥିରେ 12 ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱର୍ଗ ରହିଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ମୁଖ୍ୟ ବୀର ନାୟକ। ମହାକାବ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ମୁଁ ଏଠି ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛି, ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଏଠି 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କରିଛି। ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ନମ୍ବର, 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟର ନମ୍ବରଟା ସ୍କିପ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା 1 କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପାରିଲନି? ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର କରିବ, ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଏଇଟା 2, ଏମିତି କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ବୀର ନାୟକ ଅର୍ଥାତ ମହାକାବ୍ୟରେ ଯିଏ ବି ବୀର ଥାଆନ୍ତି, ସେ ମହାକାବ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥାଉ କିମ୍ବା ନାୟକ ରାଜା ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଥାଉ, ଯିଏ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିବେ ସେଥିରେ ଯିଏ ନାୟକ ଥିବ, ହେଡ୍ ଥିବ, ସିଏ ନା ମୁଖ୍ୟ ବୀରତ୍ୱ, ସେ ସବୁବେଳେ କଣ ନା ବୀର ହେଇଥିବେ। କାହିଁକିନା ଏଟା ମହାକାବ୍ୟ ନା, ତାଙ୍କର ମହାନତା କେମିତି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ? ସେ ନିହାତି ବୀରତ୍ୱ ହେଇଥିବେ, ମୁଖ୍ୟ ବୀର ନାୟକ। ମହାକାବ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ନାୟକ, ଯିଏ ଆଦର୍ଶ, ପରାକ୍ରମୀ, ସାହସୀ ଓ ନୀତିବାନ। ଉଦାହରଣ ରାମ, ଅର୍ଜୁନ, କୃଷ୍ଣ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି। ସିମ୍ପଲ କଥା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଗଲି ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଶୁଣ, ମହାକାବ୍ୟରେ ନାୟକ କେବଳ ଯେ ବୀରତ୍ୱ ହେଇଥିବ, କେବଳ ବଳଶାଳୀ ହେଇଥିବ ତାହା ନୁହେଁ, ତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ନୀତିବାନ, ସଂସ୍କାରୀ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସେ କଣ ନା ତା ଆଦର୍ଶରେ ଲୋକମାନେ, ଯିଏ ମହାକାବ୍ୟ ପଢିବ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ସେ ଲୋକମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ଚରିତ୍ର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଖାଲି ସାହସୀ ବଳଶାଳୀ ହେଇଥିବ, ଖରାପ କର୍ମ କରୁଥିବ, ସେଇଆ ନୁହେଁ, ନୀତିବାନ ଜଣେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା? ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଧନ୍ୟ ମହାଭାରତରେ କିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେମିତି ନୀତିବାନ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ କିଏ ହଉଛନ୍ତି? ମହାକାବ୍ୟରେ ମହାନାୟକ କିଏ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ମହାନାୟକ ହଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ବୀର ନାୟକର ଜଣେ ଉଦାହରଣ। ରାମାୟଣରେ କିଏ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ତାର ନାୟକର ଉଦାହରଣ, ସେମିତି ନୀତିବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଦାହରଣ। ଅର୍ଜୁନ ବି ହେବେ ତାଙ୍କ ଉଦାହରଣ କିଏ? ନା ମହାଭାରତରେ। କୃଷ୍ଣ ହେବେ ଯିଏ ମହାଭାରତରେ, ସିଏ ହେବେ ଜଣେ ନାୟକ, ବୀର ନାୟକ। ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହେବେ, ସିଏ ଜଣେ ବୀର ନାୟକ। ବୁଝିହେଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ? ଚାଲ ଉତ୍କଟ ଘଟଣା ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଅତି ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବ ସେଥିରେ, ମାନେ କଣ କୁହାଯିବ, ସେଟା ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ବି ଘଟୁଥିବ, ଯୁଦ୍ଧ ସେଥିରେ ହଉଥିବ। କାରଣ ପରାକ୍ରମର ବିଷୟ ଯୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ରାଜାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ, କି ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହଉ, ବଳରାମଙ୍କର ହଉ, ରାମଙ୍କର ହଉ, ଯୋଉଠି ପରାକ୍ରମର ଅର୍ଥ କଣ? ବଳଶାଳୀ ହେଇଥିବ, ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିବ, ଶତ୍ରୁ ସଂହାର କରୁଥିବ, ପାପକୁ ବିନାଶ କରୁଥିବ। ପାପକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଶତ୍ରୁକୁ ସଂହାର କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ନିହାତି ରୂପେ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହଉଥିବ। ଯୁଦ୍ଧ, ବିପଦ, ବଳିଦାନ, ମନୋବିକଳ୍ପ, ରାଜନୀତି, ଧର୍ମ, ଧର୍ମାନ୍ତର, ସତ୍ୟ ଓ ଅସତ୍ୟର ସଂଘର୍ଷ, ଇତିହାସ, ଏସବୁ ମିଶିଲେ ମହାକାବ୍ୟ ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ଦିବ୍ୟତା ଓ ଅଲୌକିକ ଉପସ୍ଥିତ, ଦେବତା, ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ, ସାପ ମାନେ ଅଭିଶାପ, ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଥାଏ। ମହାକାବ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯେହେତୁ ପରାକ୍ରମ ରହୁଛି, ବୀର ବୀର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଜଣେ ଦେବତା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ, ତମେ ଏମିତି ବୀର ହୁଅ, ଶତ୍ରୁ ସଂହାର କର, କିମ୍ବା ଯିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସିଏ ବୀରତ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଦୈବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଥିବ। ଯେତେ ମହାକାବ୍ୟ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦୈବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଥିବ, ଦୈବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କର ହାତ ଥିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ସେ ମହାକାବ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ଉପରେ। ହେଲା? ଶୈଳୀ ଓ ଛନ୍ଦ। ମହାକାବ୍ୟର ଭାଷା ଉଚ୍ଚ, ପ୍ରାସାଦିକ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ। ଛନ୍ଦ, ଶୈଳୀ ଗଭୀର ଓ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ। ବୁଝିହେଲା? ନୀତି ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରଚାର। ମହାକାବ୍ୟର ମୂଳ ଅର୍ଥ କଣ? ନା ସମାଜକୁ ନୀତିବାନ କରାଇବା, ସମାଜକୁ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୁଝେଇବା। ମହାକାବ୍ୟର ନାୟକ ଯେମିତି ନୀତିନିଷ୍ଠ, ନୀତିବାନ, ଯେମିତି ସତ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଯେମିତି ପରାକ୍ରମ ବୀର,
ସେମିତି ସମାଜର ଯେମାନେ ପଢିବେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ବୀର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ସତ୍ୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଂଘର୍ଷ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମହାକାବ୍ୟ ଶିଖାଏ। ତ ମହାକାବ୍ୟ କଣ? ନୀତି ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରଚାର। ମହାକାବ୍ୟ ନୀତି ଆଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରଚାର କରେ। ସତ୍ୟ, ଯଜ୍ଞ, ଧର୍ମ, କର୍ମ, ଦେଶପ୍ରେମ, ବ୍ରତ ପାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ମହାକାବ୍ୟ ଆମକୁ ଏ ସବୁ ଶିଖାଏ, ଭଲ କାମ କର। ହେଲା, ମହାକାବ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦେଖ। ମହାକାବ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଖ୍ୟାନ ମହାକାବ୍ୟ ବା ନେରେଟିଭ ଏପିକ୍। ଆଖ୍ୟାନ ମହାକାବ୍ୟ, ଏଥିରେ ବୀର ନାୟକଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଓ ବୀରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଦୀର୍ଘ କଥା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ। ଆଖ୍ୟାନ ମହାକାବ୍ୟ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟାନ, ପୂର୍ବ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିବ, ପୂର୍ବରୁ କଣ ଘଟିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ। ତ ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଏସବୁ ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ ର ଉଦାହରଣ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 1 ମାର୍କ ପଡିଲା କି 2 ମାର୍କ ପଡିଲା, ଦୁଇଟା ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ ମହାକାବ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତ ତମେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଉଦାହରଣ ଦବ। ବୁଝିହେଲା? ନିହାତି ମନେ ରଖୁଥିବ ପିଲାମାନେ। ନୋଟ୍ ତ ଏଠି ଅଛି, ତମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ତମେ ଏଇଠୁ ନେଇକି ଲେଖିପାରିବ। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ନ ବୁଝିଲେ ଖାଲି ନୋଟ୍ ଲେଖିଲେ କଣ ହବ? ବୁଝିପାରିବନି, ଖାଲି ଘୋଷି ଲେଖିବ, କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନା। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ତମେ ପିଜି କରିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ତମେ ତ ଘୋଷିକି ଯାଇଥିବ ନା। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଟପିକ ଆସିବ, ପିଜିର ପୁରା ଭାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଏଥିରେ ଯେତିକି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ପିଜିର ସିଲାବସ ଆହୁରି ଭାଷ୍ଟ। ତ ସେଟା କେମିତି ବୁଝିବ? ତ ନିଜେ ବୁଝିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏ ନୋଟଟା ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ତାକୁ ବି A to Z ବୁଝିବା ଦରକାର। ହେଲା, ତାପରେ ବି ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ କମେଣ୍ଟରେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। କିଛି ବି କଥା ଅଛି କଥା କହି ପଚାରି ପାରିବ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ତମେ ଯାଇକି ସେଠି ଆଡ୍ ହେଇଯିବ। କିଛି ବି ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ, କାହାର କଣ ଅଲଗା ଟପିକର ଡାଉଟ୍ ରହିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଯେତିକି ବି ମୁଁ ପାରିବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସକ୍ଷମ, ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ୍ ହେଲ୍ପ କରିବି। ତ ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ପୁରାଣ ମହାକାବ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ, ପୁରାଣ ମହାକାବ୍ୟ କଣ? ମୁଁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛାଡ଼ିଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇ ସବୁର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି। ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ଆସିବ ସେଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ା। ତମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନଥିବ ପ୍ରାୟ, ନୂଆ କାଲି କି ଆଜି ଛାଡ଼ିଛି ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ତମେ ଦେଖିନଥିବ। ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ସେଗୁଡ଼ା ଆସିବ, ଦେଖିଦବ ଯାଇକି। ପୁରାଣ ମହାକାବ୍ୟ ଧାର୍ମିକ କାହାଣୀ, ପ୍ରତୀକ, ଉପଦେଶ ଓ ପରମ୍ପରା ଆଧାରିତ ହଉଛି ପୁରାଣ କାହାଣୀ। ଉଦାହରଣ ଶିବ ପୁରାଣ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ। ପୁରାଣ ମହାକାବ୍ୟ ମାନେ ପୌରାଣିକ ବିଷୟ କିଛି ଥିବ। ଧାର୍ମିକ କାହାଣୀ, ପ୍ରତୀକ, ଉପଦେଶ, ପରମ୍ପରା। ଉଦାହରଣ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ନା ଶିବ ପୁରାଣ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ। ନୀତିମୂଳକ ମହାକାବ୍ୟ। ନୀତିମୂଳକ ମହାକାବ୍ୟ କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ, ନୀତି, ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ବଳିଦାନକୁ ମୂଳ ବିଷୟ କରି। ଉଦାହରଣ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ସତ୍ୟ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ଦୁଇଟା ଲେଖା ଅଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସତ୍ୟ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ଦୁଇଟା ଲେଖା ଅଛି। ସେଟା କଣ? ନୀତିମୂଳକ ମହାକାବ୍ୟ। ତା ମାନେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଥିଲେ, ସେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିକି ସେ କିପରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ସେ ଶ୍ମଶାନରେ ଯାଇକି ଶବଦାହ କରିଲେ, ଜଣେ ରାଜା ହେଇକି ବି ତାଙ୍କର ଧର୍ମର, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶର ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ମହାକାବ୍ୟର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ଯେପରି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଥିଲେ, ନ୍ୟାୟବାନ ରାଜା ଥିଲେ, ଧର୍ମରେ ଚାଲିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ହିଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ମଣିଷ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ସତ୍ୟବାନ, ନିଷ୍ଠାବାନ ହବା ଦରକାର। ତ ନୀତିମୂଳକ ମହାକାବ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇ ନୀତି ଗୁଡାକ ଆମକୁ ବୁଝାଏ। ଐତିହ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ ଇତିହାସ, ବୀର ସଂଗ୍ରାମ ଆଧାରିତ। ବୁଝି ହଉଛି, ହେଡିଂରେ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି ନା, ତ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଥିବ। ଇତିହାସ ଓ ବୀର ସଂଗ୍ରାମ ଆଧାରିତ ଉପରେ। ଧାରଣୀ ଦାସ, ଏଠି ଧାରଣୀ ପିଲାମାନେ ହେଇଯାଇଛି, ଧରଣୀ ଦାସଙ୍କ, ଏଟା ଧରଣୀ ଦାସ ହବ। ଦେଖ ଏଇଟା ଧରଣୀ ଦାସଙ୍କ ସରଳା ମହାଭାରତ। ଦେଖ ଦେନ୍ ଉପରକୁ ଚାଲ। ଆଉ ହଁ, ଭାରତୀୟ ମହାକାବ୍ୟ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ବଳିଦାନ ଓ ଗୌରବର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଉଦାହରଣ ମହାଭାରତ ଭାରତର ଜାତୀୟ ମହାକାବ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ମହାକାବ୍ୟ। କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ତମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆଡ୍ କରିବ ନିହାତି ରୂପେ।
ଝିଅମାନେ ଯିଏ ଖାତା ଦେଖିବେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଭଲ ଆସିବ। ନିହାତି ଲେଖିବ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ା। କାବ୍ୟର ଆହୁରି ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କିଛିଟା ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି। ତମେ ଭାବିବନି ଯେ କେବଳ ଏଇ ଦିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଷ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ 2-4ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି। କାବ୍ୟର ନାମ ଓ କବି। ସାରଳା ମହାଭାରତ, ସାରଳା ଦାସ। ଏଇଟା ସରଳା ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ଟାଇପିଂ ବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଛି। ସାରଳା ମହାଭାରତ, ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ସାରଳା ଦାସ। ସାରଳା ମହାଭାରତ। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଯଶୋବନ୍ତ ଓ ଅନନ୍ତ। ଦଶାବତାର, କବି କେଦାରନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦଶାବତାର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା କବି କେଦାରନାଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିରଜା ମହାକାବ୍ୟ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ଦିବାକର ମିଶ୍ର। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଦେଖ ସମାପ୍ତି ବା ଉପସଂହାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଣ୍ଡରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉପସଂହାର ବା କନକ୍ଲୁଜନ ପଏଣ୍ଟ ରଖିବା ଦରକାର। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ ହବନି, ତାର ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଡେକୋରମ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବା ଦରକାର। ଏଣ୍ଡରେ ଜଣେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର କି ପିଲାଟି ଏତେ ବଡ଼ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭିତରୁ ଏଣ୍ଡରେ ଏତିକି ଲେଖିଛି ଯୋଉଟା କେବଳ ଜିଷ୍ଟ, କେବଳ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ଆଡ୍ କରାହେଇଛି। କ'ଣ ବୁଝିଲା ସେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଏଣ୍ଡରେ ଲେଖିଛି ହେଲା। ମହାକାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସାହସ, ବୀରତା, ସମାଜ ଧର୍ମ, ନୀତି, ସଂସ୍କୃତି ଓ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାଏ। ମହାକାବ୍ୟ ଜାତିକୁ ଆଦର୍ଶ, ଅନୁପ୍ରେରଣା ଓ ପଥ ଦର୍ଶନ ଦେବାରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଧାର। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନିହାତି ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପରେ ଆସିବ। ବାକି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇଣ୍ଟରନାଲରେ ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଦେଖିଦେବ ଯାଇକି। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛ ନିହାତି ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ +3 ପିଲା, ପିଜି ପିଲା, +2 ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟ ବୁଝାଉଛୁ। ଆଉ ତାର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର PDF ବି ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି, ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖାହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।